النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وإلى أصحابه وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع ملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء الصالحين ثم خصوصا إلى شيخنا الإمام أبو الحسن الشاذلي ثم خصوصا إلى شيخ بهاء الدين النقشبندي ثم خصوصا إلى شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم خصوصا إلى شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف وثم خصوصا إلى شيخنا عبد الله صخر ثم خصوصا إلى شيخنا ومربي روحنا شيخنا فخر الأسخل وإلى جميع مشايخ الدين مشايخ الحرمين الشريفين ثم خصوصا إلى ثم خصوصا إلى بني لم ثم خصوصا إلى بني مأني لم ثم خصوصا إلى سينال ثم خصوصا إلى داتيلا ثم خصوصا إلى حاج محمود ثم إلى سعيد ثم إلى إسماعيل ثم إلى عثمان ثم إلى نور فضيلة ثم إلى نور عيسى ثم إلى متم ثم إلى سلادين ثم إلى أبا جنتي ثم إلى أبا سلمى ثم إلى كرنيا سري ثم إلى ألف نبؤ الساري ثم إلى مأسولي ثم إلى سوء ثم إلى سارية ثم إلى باسيتي ثم إلى حجي مستقيم ثم إلى بادسمة وثم إلى باد الأيمن ثم إلى آبائي وأجدادي وأمهات هذه صاحب الحاجة وصاحب هذه الدعوة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرار يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل
زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك المرتجى يوم زحام اصفى لنا يا خير المرتجى يوم زحام اصفى لنا يا خير اصفى لنا بنا اصفى لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كيف زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق بما نقول كيف زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق بما نقول قلوب رجعنا خير وسمع البر والوصول قلوب رجعنا بكل خير واجتمع البر والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد عبد الله عبد المطلب كتيجا أبو طالب pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka penuh suka duka 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka
kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 bersatukan basa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hadil atyaru tashadu fi layalil mawlidi wa barikun nur yabdu bimani ahdi. Wa hadil atyaru tashadu fi layalil mawlidi wa barikun nur yabdu bimani ahdi. Wa barikun nur yabdu bimani ahdi. Wa barikun nur yabdu bimani ahdi. Fi layalil mawlidi, fi layalil mawlidi. Ya Rabbu ya Jawad barik lana al-awlad. Ya Rabbu ya Jawad barik lana al-awlad. Warzuq birrahum wa la tadurhum, warzuq birrahum wa la tadurhum lita'awafiqahum. Ya Rabbu ya Jawad barik lana al-awlad. Ya Rabbu ya Jawad barik lana al-awlad. Warzuq birrahum wa la tadurhum, warzuq birrahum wa la tadurhum lita'awafiqahum. Sarang buah hati yang ku nanti, sarang buah hati yang ku nanti. Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, ini lahir sudah. Ya Rabbu ya Jawad barik lana al-awlad. Ya Rabbu ya Jawad barik lana al-awlad. Warzuq birrahum wa la tadurhum, warzuq birrahum wa la tadurhum lita'awafiqahum. Ya Azza wa Jalla mohon jadikan
subhana man dikaruhu izzul lidakiri wal jalisu lahu Allahu Allahu subhana man dikaruhu izzul lidakiri wal jalisu lahu Allahu illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah وأجمل منك لم ترى لا إله إلا الله وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كأنك قد خلقت كما وكف المصطفى كالورد نادي وعطر يبقى إذا مست آياتي وكف المصطفى كالورد نادي وعطر يبقى إذا مست آياتي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ونادل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ونادل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل Sonada panitia keangkui majelan kardusan kati seampun lebih biasa yang baki sareng guru kita bersama Raden Ki Haji Fakhril Askhal. Tiap-tiap pembacaan solat Al-Habsi beliau selalu ngajak datang ke sareng panjenengan sedaya keangkui apareng sombongan pembangunan
Masjid Nurus Syadzili Sebadanang Kecamatan Galis Longke. Kecukanan keangkui pembangunan Pondok Pesantren Nurus Syadzili Seampon Badanang Mankadiman tempat. Kecukanan keangkui pembangunan ke Agung Ebon Hadratil Marhum Raden Ki Haji Fakhril Askhol. Melarmuka setajana para bapak, para ibu, sabarang sombangan egantias lebih raja sareng ajuan Ebon Allah Subhanahu wa taala. Kecukanan malarmuka dan kulis sareng pancana sedaja pagi pepolong sareng guru kita bersama Hadratil Marhum Raden Ki Haji Fakhril Askhol nang swarga Ebon Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua mania pemuda bersatu bangsa Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Baik ulama panutan kita Kiai Farid guru kami tercinta Ahmadul Mustafa kebanggaan kita bagi kami Jaya jaya Muhammadiyah jaga selalu baik ulama hati untuk Indonesia bersolawat sampai akhir masa. Dohai guruku belahan jiwa karena engkau kami mengada cinta dimanapun kami berada. Oh mania untuk Indonesia, oh mania untuk Indonesia. Kita semua mania pemuda bersatu bangsa Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Baik ulama panutan kita Kiai Farid guru kami tercinta Ahmadul Mustafa kebanggaan kita panggil kami oh mania. Jaya jaya Muhammadiyah jaga selalu baik ulama satukan hati untuk Indonesia bersolawat sampai akhir masa. Dohai guruku belahan jiwa karena engkau kami mengada cinta dimanapun kami berada. Oh mania untuk Indonesia, oh mania untuk Indonesia. Oh yang kita telah terjadi antara kita satu dengan yang lain dalam satu wadah yang terbikin untuk mendapat hukumullah dan hukum khairil mursalin. Kami di sini bangga menjadi mania. Cinta sejati tetap di hati. Mania mengumpulkan berbagai generasi, menyatukan dalam visi dan misi, bersolawat hingga berakhir masa, tiap saat selalu senantiasa. Ukhuwah yang indah tak terjalin antara kita satu dengan yang lain dalam satu wadah yang terbikin untuk mendapat hukumullah dan hukum khairil mursalin. Kami di sini bangga menjadi mania. Cinta sejati tetap di hati. Mania mengumpulkan berbagai generasi, menyatukan visi dan misi, bersolawat hingga berakhir masa, siap saat selalu senantiasa. Ukhuwah yang indah terjalin antara kita satu dengan yang lain dalam satu wadah yang terbikin untuk mendapat hukumullah dan hukum khairil mursalin. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhadu al watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman wala takun minal iman inhadu al watan. Indonesia, Indonesia biladi anta Allahul
binasa di bawah nurimu. Izinkan, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau dalam menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Maju, maju ayo terus maju. Singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana kau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Maju, maju ayo terus maju. Singkirkan dia, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai kawan di Bandung, di PBNU, Fatah serta muslimah, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق، ووضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى حتى تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk selamat ulang tahun semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk amin 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 ya rabbal alamin mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa
Allah yubarik. Siapa sah mabruk? Hah? Mabruk, barakallah fi umrik Rosi. Allah yubarik fi umrihi wa yubarik fi arzakihi wa yubarik fi hayatihi wa yubarik fi arzakihi wa yubarik fi ailatihi ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. Dan kula tugas mari ngelanjut lagi nak ki kare dua mandai totok jadi munnah babul Mustafa bi raloran lagi lanjut ya toren kula ki ngelanjut lagi lagi ya ki ngele kenangan sekali tok dari badan kaula matur sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saya kaula hormati para kiai, para alim, wabil khusus Kiai Haji Karrar Askhal beserta sedaja putra dan mantu Kiai Haji Fakhrillah Askhal. Saya kaula hormati para kiai serabu pada malam semangkin. Saya kaula tak bisa nyebut asma'ipun setung persetung, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sedajana para kiai, para alim. Saya kaula hormati sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Sarimin sekeluarga. Mandarmoga tasyakuran Bapak Sarimin sekeluarga pada malam semangkin diterima oleh Allah dan menjadi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saya pada mulja, malam semangkin Bapak Sarimin sekeluarga asyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat saya parangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aula junan juga seharusnya seperti ngereng Bapak Sarimin nikah sebagai hamba Allah selalu dan senantiasa asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Karena saking banyak nikmat saya paringi oleh Allah kepada kaula ajunan. Terutama atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kaula ajunan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobong nikmat saya melebihi nikmat Islam. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nega nyampai aki, nahnu fi rauhin wa rauhatin wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kaula ajunan nega dalam keadaan saya nyaman, alhamdulillah banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat saya paling mulja adalah nikmat Islam. Karena nikmat Islam Bapak Sarimin sekeluarga semakin bisa asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Nika saya lakuake oleh Bapak Sarimin sekeluarga nika termasuk bagian dari nikmat Islam. Mun benih karena nikmat Islam maka kaula ajunan tak bisa asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saya paling raja, nikmat saya paling mulja adalah nikmat Islam. Karena banyak nikmat saya terkandung dalam nikmat Islam. Niki, si ceramah orang setung napa orang banyak nih? Orang setung ke? Mun selain poron ceramah kadin tau ke banyak mik nih ka? Niki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, banyak nikmat saya terkandung dalam nikmat Islam. Coba kaula ajunan yang kimirangaki hadis dari Nabi Muhammad. Saya adabu dalam setung hadis, raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Nika salat sunat, salat
Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh neka pahalana lebih sae dari dunia sareng isina. Masya Allah. Maksud daripada hadis neka mun kaula ajunan ketuan dunia neka sareng isina sedejana disodakohkan di jalan Allah pahalana ki kalah sareng 2 rakaat sebelum subuh. Neka padahal 2 rakaat sebelum subuh sunnat, termasuk nikmat Islam. Juga suatu saat Sayyidina Sulaiman alaihi salam neka lencelen, Nabi Allah Sulaiman lencelen. Sarang rombongan sebanyak manusia, jin dinaungi oleh manuk, banyak manuk saya menaungi Nabi Allah Sulaiman sarang rombongan supaya tak kepanasan. Okay. Famarra bi'abidin neka disebut dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi syarah Arba'in An-Nawawiyah. Famarra bi'abidin lebat setung ahli ibadah. Ahli ibadah neka ningali Nabi Allah Sulaiman sarang ngon bahasa semangken follower. Okay. Ngon bahasa semangken follow. Engki terkadang beb mun acara mai Madura bahasa Madura beb. Engki ternyata orang Madura ngerti follower ke. Subhanallah. Nabi Allah Sulaiman seorang follower saya punya luar biasa ebuan. Ajalan seorang ebuan follower. Maka bagaimana tak kagum mereka ahli ibadah. Ahli ibadah langsung ada bu laqad utita mulkan azima. Wahai Nabi Allah Sulaiman, ajunan neka parangi oleh Allah kerajaan seluar biasa. Maka Nabi Allah Sulaiman langsung ke ahli ibadah neka sambil adabu, wahai ahli ibadah, sedejana kekayaan abtina. Ki abtina neka soki, kaula neka soki debuna Nabi Allah Sulaiman. Luar biasa. Tapi ki kalah sarang setung kalimat subhanallah. Ki kalah sarang setung kalimat subhanallah. Walima tanya sarang ahli ibadah, mulki yafna wa subhanallah yabqa ila yaumil qiyamah. Kekayaan kaula neka akan elang iki. Semangken eka di mah hartana Nabi Allah Sulaiman. Sobung. Ampun elang. Tapi kalimat subhanallah neka akan tetap pakun beda sampai hari kiamat. Maka satu kalimat subhanallah neka lebih mulja daripada dunia sarang isina. Bahkan Rasulullah neka pernah adabu subhanallahi tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah neka pahalana memenuhi mizan timbangan kesayangan kaula sarang ajunan sedaja. Neka termasuk dalam nikmat Islam. Okay. Kalimat subhanallah kaula ajunan ngucap aki subhanallah bisa dapat pahala mon kaula ajunan ngucap aki dalam keadaan Islam. Mon non muslim ngucap aki subhanallah sobung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat saya pada mulja, Allah memerintahkan kepada kaula ajunan untuk jaga nikmat Islam mereka. Untuk jaga nikmat sampai tengkal umur dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cak sampai dia neka mati debuna Allah kecuali mati dalam keadaan Islam. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, syukur nikmat neka termasuk kewajiban. Sebab kaula ajunan sebagai hamba Allah mon benne syukur berarti kufur. Engki ingkar terhadap nikmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Syukur nikmat neka bisa bil lisan. Saya pertama bil lisan ngucapake alhamdulillah. Sayyidina Dawud alaihi salam pernah suatu saat dapat nikmat dari Allah, ngucapake alhamdulillah. Ngenom ki bismillah. Sebelum ngenom bismillahirrahmanirrahim. Astara minum alhamdulillah. Nabi Allah Dawud alaihissalam mengucap alhamdulillah atas setung nikmat. Kemudian ada buka Allah, ya Rabb, abdina neka bisa mengucap aki alhamdulillah adalah nikmat dari ajunan ya Allah.
Katina apa abtina? Mensyukuri nikmat ucapan alhamdulillah. Subhanallah. Dalam Nabi Allah Dawud alaihissalam. Maka dijawab oleh Allah, "Lau kunta arafta dzalika," atau "In kunta arafta dzalika fakunta minasyakirin." Mon heda neka oneng wahai Dawud, heda tak bisa mengucapkan alhamdulillah kecuali nikmat dari engkau, maka heda neka termasuk hamba saya bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Syukur kedua, syukur bil janan, dengan ate kaulajunan. Selalu ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur sekatelo neka saya paling mulja, saya paling sempurna, asyukru bil arkan. Syukur nikmat dengan sedajana aba kaulajunan, yaitu tak mempergunakan nikmat Allah jalan se edukani oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang yang paling nikmat oleh Allah tapi maksiat sareng nikmat tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Maka Pak Sarimin sekeluarga nika pada malam semangken ngajak kaula ajunan, terutama Pak Sarimin asyukur atas nikmat Allah. Ngajak kaula ajunan cukan agar selalu ingat bahwasanya lebih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala pada aba kaula ajunan niki. Sampai sekarang mata bisa nengalin neka nikmat, kuping bisa merengaki neka nikmat, bisa nafas neka nikmat, bisa ada niki, bisa ada apa neka? Ada roti. Ketika penceramah lagi ceramah lagi, neka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa asaren, subhanallah, banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kaula ajunan neka mon asyukur nikmat kepada Allah, pergunakan nikmat neka di jalan Allah. Okey. Jangan sampai mempergunakan nikmat jalan kemaksiatan, maka sebut sebagai orang saya kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mon heda neka asyukur ke hadirat Allah atas nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, akan tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal syukur nikmat neka wajib, tapi mon elakuake oleh kaula ajunan dapat tambahan nikmat, paringin nikmat selain atau tambah nikmat sepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wala in kafartum, mon ingkar, mon kufur ke nikmat, naudzubillah, menyalahgunakan nikmat, naudzubillah, nikmat dijalankan di jalan saya dimurkai oleh Allah, naudzubillahi min dzalik, inna azabi lasyadid. Azab engkau neka depuna Allah sangat sakit, naudzubillahi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, padahal pasti masuk surga neka iki. Sayyidina Abu Bakar pasti masuk surga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mon dibaca yadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setung ayat la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kaula ajunan neka akan mintai pertanggungjawaban oleh Allah atas nikmat saya paringi oleh Allah kepada kaula ajunan. Mon ayat neka dibacakan yadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq neka tak bisa ada selama 2 sampai 3 hari. Subhanallah. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq neka mikir, apa nikmat Allah seampun disalahgunakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Padahal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq neka langsung puji oleh Allah. Benar manusia saya muji Allah Subhanahu wa taala. Puji dalam Allah oleh Allah dalam satu ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang saya lambe ini kan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini kan orang yang lambe wattaqa dan juga bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, selalu yakin ke Allah, yakin ke Nabi, membenarkan Allah, membenarkan Nabi, sehingga disebut as-siddiq.
Fa amma man ata wa taqa sadaqa bil sunnah fa sanuyassiruhu lil yusr. Neka janji Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Neka mun dibacakan ayat neka la tusalunna yauma idzin anin na'im. Neka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangis dan juga tak bisa ada selama 2 hari sampai 3 hari karena mikir nikmat Allah apa saya ampun esa laguna aki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Neka panutan kaula ajunan niki. Panutan kaula ajunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat-sahabat Nabi niki. Dan banyak orang-orang yang soleh, terutama juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar neka jangankan paringi nikmat, paringi musibah oleh Allah, asyukur ke Allah. Paringi musibah, asyukur. Sehingga tanya oleh para sahabat saya lain, wahai Umar, kenapa ajunan neka mun paringi musibah oleh Allah, malah ajunan asyukur ke Allah. Ngucapake alhamdulillah. Maka Sayyidina Umar neka pernah ada Rasulullah neka ada dalam setung hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Man Allah lebur ke setung hamba neka parangi musibah oleh Allah. Jadi ketika kau parangi musibah oleh Allah, Allah sedang lebur ke kaulah, sedang cinta ke kaulah. Apa tak perlu disyukuri neka nikmat cinta Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Neka dalam Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Subhanallah. Dan kaula ajunan mun bisa dalam syukur, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Neka termasuk syukur berbagi. Mun dapat nikmat berbagi kepada sesama umat Islam. Mereka pernah para tabi'in ketemu sarang sekelompok kaum. Para tabi'in tanya kepada kaum mereka, man antum? Sera ajunan mereka sekelompok kaum. Sekelompok kaum mereka jawab kepada para tabi'in, nahnu qaumun idza u'tina syakarna wa idza muni'na sabarna. Kami adalah sekelompok kaum mun parangi oleh Allah nikmat asyukur ke Allah. Mun tak parangi nikmat oleh Allah sabar. Kami sabar, petenang pada Allah nggih. Ketika kaum mereka tanya kepada para tabi'in, wa man antum? Mun ajunan sedejene kasera. Nahnu qaumun idza muni'na syakarna wa idza u'tina atharna. Kami neka para tabi'in mun tak parangi oleh Allah nikmat, kami neka asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun parangi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kami bagi-bagi kepada selain. Parangi ke selain. Neka orang-orang sehebat luar biasa. Didikan para sahabat saya langsung didik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, mereka alhamdulillah dapat putra lagi. Putra bini Nur Salim. Aryana Putri Nur Salim. Umur sepenapa nih ya? 36 hari. Dan juga milad adik Rosi. Masya Allah. Milad adik Rosi. Luar biasa. Mandar muka saya lahir menjadi anak saya salihah, menjadi anak saya berbakti kepada orang yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan juga adik Rosi saya ulang tahun ni kan, mandar muka lancung umur di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Apa boleh parangi putra ni kan nikmat saya luar biasa. Sobung harta saya lebih berharga daripada putra. Maka mari kaula ajunan mun ketuan putra, kaula ajunan Pak Bu ketika sepuh saya diharapkan adalah putra. Ketika kaula ajunan mereka tak bisa alako, saya diharapkan putra saya paringi rezeki kepada kaula ajunan. Ketika kaula ajunan ampun tak kuat acelen, saya diharapkan mereka putra saya ngurus kaula ajunan. Mon kaula ajunan poron putra saya berbakti kepada orang yang sepuh, maka kaula ajunan harus membimbing putra mereka, menjadikan putra mereka putra saya berbakti kepada orang yang
sepuh. Sebab saya membentuk putra neka orang sepuh. Sampai-sampai Nabi Muhammad neka nyampe aki orang sepuh neka bisa menjadikan putra sebagai Yahudi, sebagai Nasara dan juga Majusi, orang-orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Non orang sepuh neka tak ngelakuaki tugas sebagai orang sepuh. Bahkan orang sepuh saya membantu putrana sehingga putrana mereka menjadi putra saya berbakti kepada orang sepuh. Doaki oleh Nabi Muhammad rahimahullahu imra'an a'ana waladahu ala birrih, akan dirahmati oleh Allah mon bada orang saya membina membimbing putrana menjadi putra saya berbakti kepada orang sepuh. Saya pertama paringinya masih saya kan termasuk paringinya masih saya insyaallah. Saya kedua memilih embuk saya karena saya madrasah pertama bagi putra mereka adalah embuk. Embuk adzikir ke Allah, putra adzikir ke Allah. Embuk joget, putrana juga joget. Embuk atiktokan, putrana juga atiktokan. Makanya embuk nikah zaman semangken cek banyak baktona sarang HP banyak baktona sarang potra ngajar ngaji potrana, ibadah sarang potrana, adzikir sarang potrana, mon bisa nyetel solawatan sarang potrana. Bener pas potrana nangis saya paringi YouTube. Sebab semangken orang sepuh nak kanak semangken adalah YouTube benih manusia. Saya bisa mendiamkan nak kanak nangis semangken adalah YouTube. Padahal waktu zaman kaula ajunan ki kanak neka sobong saya nyamana YouTube. Neka orang sepuh masya Allah. Orang sepuh saya timin neka orang sepuh saya luar biasa. Bisa mendidik putrana sehingga menjadi putra saya. Saya terakhir Nebuna Sayyidina Umar bin Khattab mendidik putra mereka dengan ilmu agama, masuk aki ke pondok pesantren. Semangken masya Allah. Lulusan pondok malah lebih saya daripada saya lulusan sekolah umum. Semangken esor beja neka saya menjadi sopir ojek online neka setung. Berarti waktu kuliah neka ngambil jurusan ojek online niki. Sehingga ketika lulus menjadi sopir ojek online. La ilaha illallah. Ulu neka pernah ke Banjarmasin karena tak sempat cukur rambut, enggak semangken agak lanceng neka rambut neka. Terus kaula mampir karena ki beda bekto mampir ke tukang cukur. Iseng-iseng kaula tanya kepada tukang cukur, "Mas, sampean neka lulusan apa, Mas?" "Beb, kaula neka SAG, sarjana agama." "Kok nyukur sampean?" "Engki obongan lebih banyak, Beb, daripada ngajar madrasah." La ilaha illallah. Tapi mon lulusan pondok pesantren insyaallah meskipun nyukur pasti beda bekto untuk ngajar ngajar musola, ngajar ETPQ, ngajar ETPA. Kita terakhir pon kaula keduan kanca nyamana Haji Ali Yudanto nika orang pintar insinyur oning is hardware tahu nggih yang matura sobong is hardware esor boja nika banyak mall setiap mall beda is hardware saya jual perabot jual sedojo kulkas kursi cuma mertua tok saya sobong mertua saya sobong sedaja jual is hardware nika JM nyamana General Manager se-Indonesia, pemimpin S Hardware se-Indonesia nyamana Haji Ali Yudanto. Neka mangkana kaula kana kanca kaula neka kaula sering ngisi S Hardware Nah, sering ngisi kaula neka masuk mall Sorboja neka. Dari Kolpeto sampai Kosanga sebelum muka mall ngisi pengajian. S Hardware neka. Suatu saat ketika beda acara Pak Haji Ali neka datang neka nyampe aki sambutan ada bukan kepada sedejana karyawan S Hardware. Wahai karyawan S Hardware, mon sampean tak poron masuk aki sedejana putra ke pondok pesantren, minimal setung saya masuk pondok pesantren. Kenapa? Karena kaula ampun membuktikan
Potra bini kuliah, 2 potra kembar mereka masuk untuk pesantren Langitan. Langitan mereka salaf. Sobung sekolahnya sobung, salaf, murni salaf. Ki buru belum bulan untuk Langitan mereka kuliah sampai lulus semakin. Ternyata bisa dibedakan antara adab anak pondok sareng adab saya mahasiswi. Iki lebih saya mondok lebat ya ada orang sepo, masya Allah. Iki permisi kilenon lebat ya ada orang sepo. Saya kuliah tak kilenon. Bodoh perbedaan akhlak. Iki alhamdulillah masya Allah. Ngereng. Mari, masya Allah. Mari sama-sama. Iki, beda perbedaan akhlak padahal potra laki. Nika saya masuk pondok, ki buru mondok belum bulan. Nika Pak Haji Ali ada bu, sampean Pak mon ki odi, ampun seneng mon keduan potra masuk pondok pesantren. Nika orang pintar padahal, keliling dunia, keliling Eropa. Mau ajudan keliling Amirah, Masya Allah. Mereka keliling dunia membuktikan pendidikan saya paling saya adalah pendidikan pondok pesantren. Terus saya terakhir mereka pemberitahuan dari kaula bahwasanya kaula mereka sangat lebur ke NU. Engki, pada orang ada bu kaula tak lebur ke NU mereka salah. Karena kaula neka mustasyar NU Kecamatan Kenjeran. Bisa saya tanya lagi kepada cakanca NU Kecamatan Kenjeran, apa posisi kaula NU Kecamatan Kenjeran? Bahkan sering gonceng oleh NU, bahkan milad Ansor in Surabaya gonceng kaula Masjid Muhammad Cheng Ho. Bahkan bulan saya akan datang ke bulan November. Bada 2 ranting NU saya ngonceng kaula. Saya pertama ranting NU Kapasan Sorboja, saya kedua salah setung ranting RU Egerse. Kaula nikah sangat lebur ke NU, khidmah ke NU poron barokah ke Hashim Asy'ari. Karena nikah organisasi saya organisasi saya didirikan oleh orang saya saleh. Bahkan sampai semakin setiap bulan guru kaula Al-Habib Omar bodoh saya baca kitab ke Hashim Asy'ari Adabul Alim wal Muallim, dan Habib Omar guru kaula saya menjelaskan kitab daripada ke Hashim Asy'ari. Kaula ni termasuk salah satu penterjemah. Jadi kerjasama seorang kantor pusat PBNU setiap bulan, setiap Rabu awal bulan baca kitab Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, saya diterjemahkan oleh guru kaula Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mandar muka NU selalu dijaga oleh Allah. Mandar muka NU selalu murni menjalankan sedejana niat sesoleh daripada Hadratus Syekh Ki Hashim Asy'ari. Semoga NU dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala pihak yang ingin menghancurkan NU baik dari luar ataupun dalam. Semoga NU karena didirikan oleh orang yang saleh dengan niat yang baik, maka akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang berhak duduk di dalam NU dan siapa yang tidak boleh duduk di dalam NU. Amin ya rabbal alamin. Semoga NU selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, dan dibantu segala urusan dakwah NU oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap menjadi organisasi wadah ahlu sunnah wal jamaah yang terbesar di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap menjadi organisasi yang bisa berbuat bagi agama, bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Sarimin sekeluarga berkat acara pada malam hari ini hajatnya dikabulkan oleh Allah, tetap dijadikan sebagai hamba Allah yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dibalas
syukurnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan nikmat dan dijaga nikmat Allah yang baik kepada Bapak Sarimin sekeluarga. Semoga kita dan orang yang kita cintai, terutama Bapak Sarimin sekeluarga, semua dosanya diampuni oleh Allah, semua kemaksiatannya dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama Bapak Sarimin sekeluarga, dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salehah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah, selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama Bapak Sarimin sekeluarga, dimudahkan urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajalnya, kita dan orang-orang yang kita cintai dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله يا الله بحسن الخاتمة. اللهم احينا شاكرين، اللهم احينا شاكرين، اللهم احينا شاكرين، وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم إنا نسألك يا الله من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.